बुलीजा आमर काप्ता मठ जो मालिका प्रसिद्ध कहीं आमर ये काप्ता मठ बा दाम बाबा मठ बोली कहवा आउ मालिका प्रसिद्ध कौन अच्छी आसतु जान मालिका प्रसिद्ध दामोदर महापुरुषों साधनार पीठ काप्ता मठ आस बुलीजा ये बाट दे आसिले काप्ता मठ आम आसवा एठारे अनेक बाघर कार्यक्रम रही थाए आस बुलीजा काप्ता मठ दाम बाबा पीठ को एठी बहुत सुंदर पीठ अच्छी आपण मैंने बाघर एवं अनेक जेकोसी जन्मदिन उत्सव हो पारे करें सुंदर स्थानटी हरिनामे किरस अच्छी पान कला लोक सीना जानी कहीं से हरिनाम दिन रात्र दिवारात्र अहरह ये चली थाए ना आज्ञा हरिनाम क्षेत्रटी प्रसिद्ध आपण तो ये निकटवर्ती हरिनाम जप द्वारा ये कौन ग्रामांचल को जाते ना केवल यही धाम ही हरिनाम जप जप कर हरिनाम द्वारा तो मुख्य पाइबापी कलिज काल आम चाहूँ हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद भावरे भगवान बंधा भगवान भावर अधीन बोली दाम बाबा मठ ठारे जहाँ आम जानी आसुचु भगवान भावर अधीन मंत्रर अधीन नुहति आचरण उच्चारण रे समानता रहिले लोके तुम कथा ग्रहण करेंगे निश्चिंत आसतु आम ये दाम बाबा मठरे अनेक किसी जनसंपर्क वार्तामान सबू लेखा अच्छी से विषय जाना एवं मालिका वर्णित पीठ बोली कहीं कहुई ए विषय आम जाना आसतु दाम बाबा पीठ आसतु समाधि पीठ बोली देखा ये जगह मुख्य रोग प्रथम तापर एति बाबा गले बुझिला कथा दाम बाबा जाऊँ कहती ए सिद्ध पुरुष नहीं कि हाँ ये फोटो नुह आज्ञा दाम बाबा किसी अलौकिक शक्ति से थिला कि कौन से कहना कहना कि बाबा एबे कुआडे जीवित अछंती निहाती 40 वर्ष कि 50 वर्ष है बाबा तो दिह छाड़े समस्त कहीकि मुझे जाऊँगी पुरी पढ़े ये पढ़े पड़े बाबा जी पुरी बाहर कोई आज हो पारे तेज एवं भी मुझे पुरी जाऊँ कि पर आस ये ठाकुर को एमती महत्व अच्छे पान रोषे 20 दिन पहुँचे खाइबे सर नहीं महिमा रही हाँ हाँ एवं अच्छी यही साधनार पीठ सिद्ध साधु महापुरुषों पीठ को आज आम आसते काप्ता मठ बा दाम बाबा पीठ बोली कहुए दाम बाबा एवं आम पाखे नहांती सत किंतु जदिओ कहा समय जार देहपा खराब रोला से अधिया पड़ुले आज्ञा अधिया पड़ुले देहपा भल होता एवं से देहांत पर बंधु मैंने कही रखती एवं बाबा जो मैंने आसुँच अधिया पड़ुं बाबा आरोग्य प्रसन्न होती भल कर हाँ आज्ञा आम लोक मानकर विश्वास ये विश्वास रे सर्वसिद्धि बोली बाबा कही जाइए लेखारे बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा भोजीर आयोजन रोचे बाघर ये हूँ से हरिनाम दिवारात्र हरिनाम जप रहे ये मानसिक चौरा बोली हमको पूजक कथा रखिले मानसिक भाव में चौराटी प्रस्तुत कर कलिजुगे हरिनाम सार बोली कहीं कहुई से विषय टे कहतु कलिजुगे हरिनाम है सार किंतु कलिजुगे हरिनाम जिते थोड़ा जाए गोहत्या मर्म हत्या छाड़ी न पलाए तापर हरिनाम किरस अच्छी पान कला लोक से जानी तेणु प्रभु विषय तेणु लोक गोटे आज
କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗୋଟେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରିନାମ କରୁଛି। ହରିନାମ ହେଲା ଦୁନିଆର ସାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ମିଛ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ହେଲା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଏଇଠି 27-28 ବର୍ଷ ଧର ଅହରାତ୍ର ଚାଲିଲା ନାମ। ଅହରାତ୍ର ଲୋକମାନେ 10-15 ଜଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଖାଇ ପିଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯାଏ ତାଙ୍କର କିଛି ବାର୍ଷିକ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତେଣୁ 10-30 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 27-28ର ଏଇ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ କିଛି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ମାଗିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଚଳେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ନାମୀବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ନାମ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ଆଣିକି ନାମ କରାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଇ ନେଇ ପାରିଲିନି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରେ ରହିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆଉ ଗଲେ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଅହରାତ୍ର କରିପାରୁନି। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ? ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ହରିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ହଉ, ଆମେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦାମ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହରିନାମ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଯାଏ ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ, ଆମର ଯୋଉ କାପ୍ତା ମଠ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଦାମ ବାବା, ସେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତଘର। ସେ 3 ଘର ଡେଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି, ଜଙ୍ଗଲ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଚିଳା ଗଛ ଥିଲା। କୋଚିଳା ଗଛ ମୂଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରେ। ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ। ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଭାରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ମଠ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଠି ରହିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମା ଗୋଟେ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଚାଳି କରିଦେଲେ। ସେ ଭାଗବତ ଗାଧିଲେ, ମା କହିଲେ ଭାଗବତ ଗାଧିକି ଆଣି ରଖ। ସେ ଭାଗବତ ପୂଜା କଲେ। ଭାଗବତ ପୂଜା କଲେ। ଉପରୁ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠି ନୀତି ହେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ, ପିଲା ଲୋକ। ଠାକୁର ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ସିଏ ତୁମେ ମାନେ 7 ଘର ଭିକ୍ଷା କରିବ। 7 ଘର ନହେଲେ 5 ଘର ଭିକ୍ଷା କଲେ ସେ ଯାହାକୁ ଆଣିବ ସେଇ ତୁମର ନୀତି ହେବ। ଅଭ୍ୟାତି ଜଣେ ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ଆପଣ ବାହାରେ ଅଭ୍ୟାତି ଦେବେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାତି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବେ। ସେଇଭଳି କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଘ ଆସିକିରି ଖାଉଥିଲା। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାତି ଦିଆହୁଏ, ବାଘ ବି ଖାଉଥିଲା। ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ପାଣିରେ ବାବା କଠୋର ବାଡ଼ି ପାଣି ଚାଲୁଥିଲେ, ପୋଲ ନଥିଲା, ବାବା ଚାଲୁଥିଲେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ କୋଠି ମାରି। ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ହେଉଥିଲା। ଲୋକ ଦନ୍ତଘାତ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଆସି କହିଲେ, ବାବା କହିବେ ନଈ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନଈ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନଈ ପାଣି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ନଈ ଭିତରେ ଥିଲେ ତୋରି ମାଛ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଅଚେତା ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ବାବା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଛିଣ୍ଡିଦେଲା ପରେ ସେ ଜୀବଦାନ ପାଆନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ମାନସିକ ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ଗୋଟେ କେଳା, ତାକୁ ଦନ୍ତଘାତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଚଉରାଟିଏ ସେ କେଳା କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯାହାର ଯେମିତି ହେଲା, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଆସି ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳିଆ କଥା। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ତପସ୍ୟା କଲେ, କପ୍ତା କର୍ତ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଧଳା କପ୍ତା କର୍ତ୍ତି ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରି, ସେ ଟିକେ ମଣିଷ ଜଗୁଥିଲେ। କହିଲେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ତଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟିଏ 3 ଘର ଡେଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଯଜ୍ଞା ରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଇଁଷିଆଳ ଜଣେ ସେ ମଇଁଷି ପକାଇଥିଲେ ସେ ନଈରେ। ନଈଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ମଇଁଷିଆଳଟା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମଇଁଷିଆଳ ଶୁଣିଲେ। ମଇଁଷିଆଳ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଙ୍କ ବସ୍ତୁନି ତପସ୍ୟାରେ। କାପ୍ତା କତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯେମିତି ମଇଁଷିଆଳକୁ ଦେଖିଲେ, କାପ୍ତା କତି ଯୋଡ଼ିଏ ସେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଯେମିତି ଉଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ। ବାବା ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲେଣି। କହିଲେ, ବାବା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲ? ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲି ତୁ ଦେଖିଲୁ, କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବୁ ତୋର ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଚଳ ହେବ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବୋଲି ସେ ଲୋକଟି ପ୍ରକାଶ କଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁ ହେଲା ଇଏ କାପ୍ତା ମଠ। ତେଣୁ ସେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି? ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା। ବାବା ଗୋଟେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ କାଳେ ଲୋକ ଇଏ କରିବ ବୋଲି। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଚଳ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାଲିବରୁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହିରୁ ଜଣେ ବାବା 3 ଘର ଡେଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆସି ରହିକରି ତାଙ୍କର ସେଠୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଥିଲା ପୁରା ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ପୁରା। ଛୋଟ ବେଳୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏଇ ବାଘ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କେତେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି? ନା ନା, ହିଂସନନ୍ତୁ ଆସିକରି ବାଘ ଯେତେବେଳେ ବାଟୁଳି ଦିଆଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭୟାତି ଦିଆଏ, ବାଘ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ କି? ସେ ନିଜେ ଠାକୁର। ସେଇ ସମୟର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଦଶବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ହେଲେ ଜଣେ ସଖା ଇଏ ଆମର ଦାମ ବାବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ମଠ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ 4 ଜଣ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଏ ବାବା ହେଇକି ନାଇଁ, ଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହନ୍ତି ଦାମ ବାବା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେମିତି ମାଳିକା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇପରି କିଛି ମାଳିକା। ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ପୀଠ। ଯେହେତୁ ବାବା 12 ବର୍ଷରୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 7 ଘର ଭିକ୍ଷା କଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ନା ଉଷୁନା ଅରୁଆ ନ ମିଳେ କ'ଣ କରିବୁ, ନା ଉଷୁନା ଆଣି କରିବୁ। ଉଷୁନା ବି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ନୀତି ହୁଏ। ଏଠି ତଳୁ ଚଢ଼ାଏ ତୁଳସୀ, ତଳୁ ଧରାଏ ନୀତି ଉଷୁନା ଦିଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ବାବା କହିଲେ ଘିଅ ଯଦି ନ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବି, ନା ସୋରିଷ ତେଲ ଛୁଙ୍କ କରିବ। ସେ ଯାହା ଉପରୁ ଯାହା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ କଥା କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ? ଆମର ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟୁଛି ସବୁ ବାବା କିଛି କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଦି ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ମାଳିକା ଅଛି, ସବୁ ତାଙ୍କର ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମାଳିକା। ଏଇ ଗାଦି ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ପଢିନାହାନ୍ତି। ସେମିତିଆ ପୁଅ ହେଲେ ସେ ପଢିବ। 7-8ଟା ମାନେ ପୋଥି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତାହା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ଅଛି ନା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି? ତାକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି 4 ବାବା ଗଲେଣି, 4 ବାବା ନିହାତି 5 ପିଢ଼ିର 500 ବର୍ଷର ହେଲାଣି ପୀଠ। 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହବ ପଛେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ବା ଜାଣିବା? ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଏତିକି ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଏଇ 27-28 ବର୍ଷ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେଣି। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ନାମି ଗଲେଣି, କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ପଢିବାକୁ ସେମିତି ପୁଅ ହେଲେ ଏବେ ତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି, ସେପରିକା ପୁଅ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ଛାଙ୍କୁ ପଢିବେ ନାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ କାପ୍ତା ମଠ। କାପ୍ତା ମଠରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଇଏ ହେଉଛି ନାମ ଘର। ଅହର ଦିବରାତ୍ର ନାମ ଜପ କରାଯାଏ। ଯେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅତୀତର ଏହି ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଏଇ କାପ୍ତା ମଠ। ଏଇ କାପ୍ତା ମଠରେ ଥିବା ବାବା ଦାମ ବାବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମାଧିର ପୀଠ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବା କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କିଛି ସାର କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି। ସେ ପୋଥି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଗୁପ୍ତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ସେହିପରି କିଛି ନନାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ସେଇଭଳି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ମହାପୁରୁଷ କେହି ହେଇଥିବେ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଠି ସେମାନେ ସେ ପଢିପାରିବେ। ପଢିଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ବା ଏ ପୀଠ କାପ୍ତା ମଠକୁ କାହିଁକି ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଗୁପ୍ତରେ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମ ବାବାଙ୍କର ବା ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଏବଂ ସବୁକିଛି ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଦାମ ବାବା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାବାଙ୍କ ସମାଧି। ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀ। ଜାଣି ଆସୁଛେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କୋଚିଳା ଗଛ ପାଖରେ ବସିକିରି ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ବାବା, କୋଚିଳା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସାଧନା କରନ୍ତି। କହିବି କୋଚିଳା ଗଛର ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ,
ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଲା ପରେ ଉପରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କପିଳାସର ହଁ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ମାନେ ବାବା ଯାହା କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ କାମ କର ବୋଲି ମାନେ ଉଷୁନା କରିବନି ଅରୁଆ କରିବନି ଉଷୁନା କରିବ କି ଆଉ ଘିଅ ନାହିଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଛୁଙ୍କ କରିବ ମାନେ କୋବି ଛାଡ଼ିକିରି ମୂଳା ଏ ଯେଉଁ ପୋଇ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ନୀତି ହେବ ଏଠି। ନାଇଁ ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଥା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ବାବାଙ୍କ ବହିରେ? ବାବାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ତାହା ପାଠ କରିନେ ନା, ଆଜ୍ଞା। ଗୁପ୍ତରେ ତ ରଖିଛେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣିଛୁ ଶୁଣା କଥା ଶୁଣି କହି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା।